वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो डरै जे पाप कमांदा धर्मी बख्शेत। बोल सो धर्मीड़िया मोहन कत धारी राम। धर्म की दुनिया दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन बाणी के अनेक बोल ने जिहड़े सानू प्रेरणा दिंदे ने कि जदों धर्म की गल होवे उस वक्त तेरा स्टैंड की होना चाहिए, तेरी जबान ने की बोलना है, तेरे कर्म ने की करना है। अज साडे खालसा पंथ विच साडे सिख धर्म दे विच इस सदी का एक वड्डा कलंक लगा। अज साडा तमाशा बन गया पूरी दुनिया के सामने। जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सत्कार पूरी लकाई करती है, जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं अध्यात्मक ते तौर ते गुरु साहब साडा 11वें गुरु के रूप दे विच सानू लड़ ला के गए, जिस गुरु नूं भारत की सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग गुरु कहा सन 2000 दे विच, अज असी तमाशा इसलिए बन गए कि अज उस गुरु के नां ते एक रौला कि उस गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दे नाल जे धरो कमाया है, जे धोखा कीता है, तो धोखा करने वाले कोई गैर नहीं, वो सिखी भेस दे लोग ने। मैनू लगता है इस तो वड्डी साडे लई शर्मशार गल खालसा जी कोई होर नहीं हो सकती। मैं अज जिहड़े पॉइंट ते गल करनी लगा कि 328 सरूपां दे मामले ते श्रोमणी कमेटी पूरी तरह मुकर गई। श्रोमणी कमेटी क्योंकि कार्रवाई दे उत्ते तां पहले ही शंका सी, पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैनू पिछले समय का खदशा सी वो ये आ कि जिहड़ा रामसर साहब वाली जगह ते शार्ट सर्किट होया, अग लगी जिहदे विच अनेकां गुरु साहब जी के सरूप अगन भेट होए, सिले होए ते जिन्हां दा संस्कार गोविंदवाल साहब किया गया। जिहड़ी इहदे विच चोरी हुई, सरूपां की गिणती लकाई गई, सरूपां दे संस्कार करन वाले अस्थान दे उत्ते रजिस्टर च दर्ज नहीं किए गए, इहदे पिछे असल विच कारण की सी? ये क्यों लुकोया गया? किते यह अग लाई तो नहीं सी गई? इहो जे सवाल हुण होर पैदा हो रहे हैं। श्रोमणी कमेटी मेरा ख्याल कि इस सदी का जे सब तो वड्डा धोखा होया तो सिख पंथ दे नाल ये दूसरा धोखा। पहला धोखा होया सी जदों ज्ञानी गुरबचन सिंह की अगवाई दे विच बनाए हुए जथेदारां ने पंथ नूं सरसे वाले दे अगे बेचिया, बिना मंगे तो जिहड़ी अगवाही दित्ती। उस किस्म का धोखा अज श्रोमणी कमेटी दे इस मौजूदा नलायक प्रबंध ने कीती। मैं समझदा कि जे इन्हां दीयां थोड़ियां बहुतियां भी जमीरां जागदियां हुंदियां, जिस दिन इन्हां ने प्रैस कानफ्रेंस कीती सी तां कम से कम उस दिन इन्हां नूं अस्तीफे रख देने चाहिए सी। गल्लां करदे ने लोकां दीयां, गल्लां करदे ने दूजियां दीयां, सब तो पहला अस्तीफे देंदे, अस्तीफे दे के जांच हुंदी, ये हुंदी है नैतिकता। ते हुण सानू नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे ने, नैतिकता की परिभाषा दस रहे ने झूठ बोल के। अज पूरे सिख पंथ नूं ये समझ आ गई कि श्रोमणी कमेटी दे इन्हां जिहड़ी अंतरिंग कमेटी ये चुने हुए अहुदेदार, इन्हां दी नैतिकता, इन्हां नूं पाठ ते केवल यही पढ़ाया जाता कि तुसीं झूठ बोलो, रज रज के बोलो। जिन्ना तुसीं झूठ बोलोगे उन्नी तुहाडी नैतिकता वड्डी है। खालसा जी ना तो इन्हां ने सरूपां की कोई सानू जानकारी दित्ती कि गुरु ग्रंथ साहब के किन्ने सरूप जिहड़े सी वो अगन भेट होए, चुप कर गए उस ते। जिहड़ी कार्रवाई की मैं तुहानू पिछली बार कहा सी कि ये ड्रामेबाजी है। ये कोर्टां दे विच उन्हां नूं वकील देणगे, कोर्टां दे विच कमज़ोर वकील अपने वल्लों देणगे ते उन्हां नूं बा इज्जत यह बरी करा के मुड़ के उन्हां नूं तरक्कियां भी देणगे, इंसेंटिव भी देणगे, उच्चे उच्चे अहुदे देणगे। ये पिछला रिकॉर्ड बोलदा। दूजी गल किड्डी हासोहीणी है कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान वल्लों यह कहा जाना कि श्रोमणी कमेटी खुद ही इन्नी समर्थ है कि जिहड़ी अपने सज़ा देगी। तो किहड़ी इहो जी एजेंसी है श्रोमणी कमेटी कोल जिहड़ी CBI, पंजाब पुलिस, ED उहदे मुकाबले ते
एक इस तरीके की सज़ा देगी। देखो कानूनन तौर पर बहुत बड़ा ऑफेंस होया है। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह लिविंग गुरु ने, तो उस गुरु ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है गैब कर दिता, लुको दिता, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਤੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਤੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਰੌਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਗੱਲੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 2 ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਂਟਡ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਸਾਬ ਲੇਖੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਲੇਖਾ ਪਾਈ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।